जी चलो एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब वाह श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक के लही जाए। श्री अंगद गुरुते अमरदास रामदास है होए सहाय। अर्जन हरे गोविंद हर राय। हरि कृष्ण लाइए जिस है सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करनों ने तो आवे धाए। सब थाई हुए सहाय। 10वां पातशाहियां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज पंत दे वाली सब थाई हुए सहाय। 10वां पातशाहियां जी दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार याद कर के बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजा प्यारियां तो साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। देख भाई देख के अंडिट किता जिना प्यारिया सच्चाने दा दिखमाई दा ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिना उंगलियां न धर्म हेत चीज देते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां दुआइयां तरकियां ते चढ़े आर्या नाल चिराए गए। गुजारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कितिया धर्म नहीं आ रहा सिखा केशा सिखी केशा स्वासा नाल ने भाई जिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजाब सरबत द्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। हम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब कहा था रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरत की पैज पंथ की जी। श्री साहेब जी साहेब खालसा जी की बोलो जी बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिक्खीदान केसदान है तो दान विवेक दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगटल धर्म दा जयकार बोलो जी वाहेगुरु। आदम मनीवा मत ऊंची मत दा राखा अकाल पुरख वाहेगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दी सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना
ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆ ਜਮਾਨ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਦੇ ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ आप जी ਦੇ रक्षा करो हमारी कोरोना से बचाओ हमारी गलती ਨੂੰ माफ कर दो गुरुद्वारे की सेवा करना अरदास है जी अखर दा वादा वादा घाटा बोले चुक मह फकनी जी सर्वदा कारज राम रास करने सही प्यारे मेरे मेलो जिना मल्लिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे बाणदे दातिया असर बता भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद पातशाह जुगाद सच है भी सच नानक होती भी सच। अंग नंबर 228 देव गंधारी महला चौथा गुरु रामदास जी। मेरे मन को हर बोलिए गुरमुख संग चलूले राधे हर प्रेम पीनी चोलिए रहा हम फिर दीवानी आवल बावल कारण हर टोलिए कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुल गोलिए सदगुरु गुरु का मनाओ अपना हर अमृत भी चोलिए गुरु प्रसाद नानक पाया हर लादा दे टोलिए देव गंधारी अब हम चल पाकर जब हम शरण प्रभु की आए प्रभु लोकन की चतुराई से दुसंतर्गा कोई भला कहो पाए बुरा कहो हम संजीव है डार जो आवत सागर तुमरी तीसरा कृपा पातार जन नानक का शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार जो आवत सागर तुमरी तीसरा कृपा पातार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी अब हाथ करता हार जब हम प्रभु की आई रास प्रभु आए मार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੇ ਹਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 728 ਅੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਥੋਂ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੇ ਨੇ ਹਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ 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 ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਖੀ। ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਬੱਚੇ, ਆ ਜਾਓ। ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਨੂ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ? ਗੁਨੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ we'll rotate with Gunu will do। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। तो फतेह सिंह गुन्नू कर लेगा, नहीं तो सहज कर लेगा, जैसे भी, ठीक है ना, दोनों में से। लेकिन गुरमन की तो अरदास तो हो गई थी। अच्छा ठीक है, चलो तुसी अकाउंट रखी जाओ, रजिस्टर खोल लो तुसी किदा किदा की हो गया। हाँ मेरे फतेह सिंह नु ना सारा कुछ याद रहंदा की किता जाए। ठीक है फतेह सिंह, जो तुसी कहोगे, ठीक है। बेटा स्टार्ट करो तुसी। करो जी, करो जी। मैनू सुनाओ पहला गुरु नानक देव जी दी, कौन सुना रहा? एक साखी तुसी सुनाओ। तैयार करके आया है ये कल दा। हां जी दसो। I will tell you about Guru Nanak Dev Ji facts. Facts, stories and teachings. Okay. Facts about Guru Nanak. Guru Nanak Dev Ji was the first Guru of Sikhs. Guru Nanak Dev Ji was born in Boy, Titarwandi, which is in Pakistan. Guru Nanak Dev Ji was born in 1469. Guru Nanak Dev Ji's father name was Mata Kalo. Guru Nanak Dev Ji's mother name was Mata Chutta Ji. Guru Nanak Dev Ji's sister name was Bibi Nanaki Ji. Guru Nanak Dev Ji was married to Mata Sulakani Ji. Guru Nanak Dev Ji has two sons, Baba Sri Chand। एक मिनट गुन्नू ਵੱਡਿਓ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਖੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Guru Nanak Dev Ji amazed his Guru Nanak Dev Guru Nanak Dev Ji
amazed his teacher with his knowledge. Nanak Dev Ji wrote movement, meaning movement. Guru, read it again. Guru Nanak. Dev Ji wrote movement. Uchi. Loud. Guru Nanak Dev Ji wrote movement. Kungal Satnam Pratapurik Nirpo Nirvakar Mother Ajuni Sapan Gurpa Sajap. Go say the meaning of moon matter meaning. Ikankar means there is one God, Satnam. His name is true, Kartapur. He creates everything on the planet Earth and on the universe. Nirpal. He has no fear. Vidava. He does not have enemy. Kal Morat. He never dies. Ajunis. He does not come into any birth. Sapang. Ikankar exists on its own. Gurupasa, Guruji's blessing. Shop. Doing Nam Samaran of Vaiguru. I'm going to say story of Satya Sudha. One day his father gave him 20 rupees to do a business. When he was going to town, he met the holy men. The holy men were hungry and they did not eat for several days. But Nanak Dev Ji spent his money to buy food for the hungry holy men. He was scared to go back home. Bala told his father that he spent all his money. Then Guru Nanak's father was mad and stopped Guru Nanak. Baby, Nanak Ji said, stop treating Guru Nanak like an ordinary child. Guru Nanak was special and he was sent by God. He used the money to do Satya Sudha by feeding the hungry holy men. Guru Nanak's teaching. Kirt karo, nam japo, one chako. Kirt karo, earn money by good means. Nam japo, do Vaheguru Nam Samran. One chako, share with others. Will you tell her how you wrote it? Yeah, you wrote all. Yeah, tell her. What? Say you wrote all. I wrote all of this. Yeah, show her. Okay, I spent so much time. Spent so much time writing all of this. Amazing. Dolly, you're on mute. Dolly, you're on mute. Acha, Vaheguru bless you. No, that's उन्होंने wonderful. इन्ना कभी assignment च नहीं लिखा होना. The pages he filled. He wrote on his own word. We kept explaining. We did not help him to write. See, what that's he what write. that's what you how you awesome. That's why he remembered the story and all those by his own, and he wrote in his own words. Said there is lot about like Guru Nanak Dev Ji. He will do next other Guru next week. So ठीक है, that's fine. We will Very stay with nice. Guru Nanak. Okay, Very now nice. what I want you to do, Gunu, I want you to ask question from Ravinder auntie and Pammi auntie and which other auntie is there? Yeah. Balwinder uncle and then And Dolly whosoever. auntie. And Dolly auntie from whatever you read. Now you ask us questions. You had the What question. do you think? What too. questions can you ask? Uncles too, Balwinder Who uncle. made the first Gurdwara? हाँ जी, who made the first गुरुद्वारा जी? कौन लेगा जी? Pammi ji. Guru Nanak Dev Ji. अच्छा. You agree with that? No. पता नहीं. Gunu, who agree with that? Do you know who made it? Do you know? Because he was asking. मैं क्या चल कोई गल नहीं. Part हाँ the जी, question Guru aside. Angad Dev ji made the first Gurdwara in Khadur Sahib. Dur Sahib. हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. Guru Angad Dev Ji. हाँ जी. Where is Khadur Sahib? It's near ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ he was very apprehensive ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਰਨੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਨਾ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਐਂਡ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਗੀ ਮਾਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਆਂਟੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਚਲਾਇਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ। Ask any question. Any question he wishes to ask. No, Yeah. you can ask what you already know. They might give you a different answer. Go. Yeah. So this way it increases your thinking ability also, na, ki what they understood. ठीक है ना? And we want to make sure they understood how you want what you are expressing. Yeah. Ask anything. What happened? No, I feel like vomit. Okay, go. Okay, go. You can. Fateh can go outside. Okay. Okay. चलो, गुन्नू can prepare his questions, Fateh can go next. Yeah. ठीक है? चलो फतेह सिंह तुसी करो। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Cold हो गया राती, पता नहीं उन, I think he's fine, so. Fateh is on mute. सतगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुन जब चानन हुआ, जियो पर सूरज निकला, तारे छपन देर पलो। Guru Nanak Dev Ji's birth is on 20 October 1469, Tolwandi. Well, ਕੋਈ ਨਹੀਂ continue. actually, Let him continue. Guru Nanak Dev Ji's dad's name is Mehta Kalyan Das Ji. His mom's name was Mata Pitta Devi. And his older sister, Bibi Nanki, was also. He was in Talwandi. His janam was in Talwandi and Pakistan. The Talwandi is in Pakistan, and with Guru Nanak Dev Ji's name, the Talwandi actually changed into Nankana Sahib. And then when he got Buddha, and then one day with my Mardana, he was going for a walk on a place, and there was a man whose name was Bali Gandhari, and he was on a thing. Hill. He was on a hill, and then he said Mardana Ji was thirsty, and then Guru Nanak Dev Ji said that Mardana, there's a man up on a hill,
and asked him water, and he went 3 times, but the man said no. And then Guru Nanak Dev Ji said to him by Mardana that get up a stick. Then he got a little stick, and he then digged up. And then Guru Nanak Ji said, dig a hole. Then he did a hole. Then the water came. Then everyone laughed, and then he was surprised. The Bali Gandhari was really surprised, and then he thought that, how about I put this big rock? This could smash Guruji. And then everyone ran away, but Guru Nanak Dev Ji put only one hand on the giant rock, and it just got stopped. And then everyone was just surprised. Bali Gandhari was also surprised that I was just holding a big rock, and Guru Nanak Dev Ji just stopped it, and then he just told him his mistake, and then he became a good guy. That's it. And his yatras, and some people ask that Guru Nanak Dev Ji the yatra da naam kya hai? Well, the yatra's naam are Udasi. And do you know how many Udasis? No? Okay, 4 Udasiyan. 4. 4 Four. Udasi. Hanji. They, where Guru Nanak Dev Ji just did the big, just put the hand on the rock, there's also Gurdwara named Panja Sahib. Do you know what Wali means? No? Wali means Rab da banda. Wali. Wali ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, that means he was already ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ already, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੇਮ already ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਤਿਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, so we are name is student, so we are going to remain students all our lives। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਰਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਮਥਾਵਨ ਅੰਕਲ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ, ਮਥਾਵਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। Matavan uncle, actually, who wrote the Sadguru Nanak Pragatya Shabad? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। I think ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। It is ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ।
It is Bhai Gurdas ji. ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? Bhai Gurdas We ji must was know our history ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ? well, Bhai Gurdas ji was a Gyani. ਹਾਂਜੀ, अच्छा and what else did ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ do? He wrote the Satguru Nanak Pragatya ਹਾਂਜੀ, and he did lots of ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਦ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ? ਦੱਸੋ। Bhai Gurdas. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। Bhai Gurdas ji and Guru Arjan Dev. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੀ? किन्हीं लिखवाई थी तो थे गुरुदास। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਰੀਏਟ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਨਿਊ ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸਭ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਪ੍ਰੂਫ ਐਡਿਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚਾ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਲੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਓਕੇ, ਆਜੋ ਗੁੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ। रविंदर आंटी गुरु नानक देव जी की यात्राओं का नाम क्या है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਤਰਫ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैं तो पिक करूंगा पम्मी जी को। ओके, पूछो। पम्मी जी बहुत नालायक है। कोई बात नहीं पम्मी, कोशिश करो, नाम सोचो। तलवंडी, आई एम गिविंग यू अ हिंट। It's like a marketplace. No, तलवंडी, वंडी की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੰਡਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਸਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦ ਇਨਹੈਰੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, 35ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਆਉਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਯੂ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਗੇ। ਗੁੰਨੂ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। कि गुरु नानक देव जी ने ज्योति ज्योत कौन से दिन समाये थी? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਨਾ। अंकल नंद को पूछ रहा हूँ, हरप्रीत अंकल। हरप्रीत अंकल का? ओके ठीक है। आ जा काका। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ। गूगल तो busy है। काका गूगल Think पे about बिजी हो it. गया 1504. ना 1539 September 1504 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ Oh yeah, ਲਿਖਿਆ yeah, ਹੋ yeah, yeah, yeah. That's right. ਹਾਂਜੀ 1539 September 22nd। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ 7 ਸਤੰਬਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 7 ਸਤੰਬਰ 1539। 1539 करतारपुर। करतार। ठीक है। हाँ गुन्नू, अब तुम शब्द बोल दो। अब गुन्नू की बारी आ गई। थैंक यू फतेह सिंह, दैट वाज वेरी नाइस। आ जाओ गुन्नू जी। आ गया 1 मिनट। हाँ जी ले लो ਤੁਹਾਡਾ टाइम। Yeah, Alay. I want to ask you, Alay, who do you want to ask? What's the meaning of moon month? Who do you want to ask? Dolly. Dolly ji? Yeah. Dolly. Say the question again बच्चे। What's the meaning of moon month? What is the meaning of मूल मंत्र? मूल मंत्र da matlab hai mool means you want just to know the meaning of मूल मंत्र word, right? No, Mantra is hanji. Mantra is mool is the root, and the mantra is anything that you recite to heal. So that is like the formula. The Mantra mool means is not formula. the essence. Mool doesn't mean essence. Mool also is the root of everything. Okay. So or it's essence of everything. Mool means beginning. Essence is tat. Essence Okay. is tat. Mool means the root of everything. So the root formula. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਅਬਾਊਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ? No. Okay, thank you. Next question to who? Anything from here? No. Okay, I will just add 2 more words. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Paul he is like, it's not even just without fear. That means that word does not exist in Vaheguru's world. So ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ fear does not even exist. That means that word is nowhere in the dictionary, like we say. So nirvair, so ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੌ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because those 2 words don't even exist where Vaheguru exists. When Vaheguru exists in our heart, those 2 words should be totally deleted out of our life. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੌ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੌ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So those 2 words are very important for us to remember when we do Simran, because we have to achieve that state of mind where there is no paw and there is no vair. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਰਿਵੈਂਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਸਿੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਸਾਡਾ, ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਸਭ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੀ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ we always have to remember ਕਿ that's our root formula of our principle of our religion, our ਧਰਮ, ਮਰਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ। ਗੁਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ? Thank you. Thank you so much. You did wonderful. You did so much study and I love the writing. Send me a snapshot. Okay, I would like to keep it. Yes. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ WhatsApp ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Okay. Thank you, Gunu. Thank you, Fateh Singh, and thank you everyone. Thank you, Ravinder Panji, Pammi Panji. ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਮਥਾਵਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲੀਵ। ਮਥਾਵਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਡਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 5 ਉਦਾਸੀਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 5 ਉਦਾਸੀਸ। Guru Sahib undertook 5 udasis for the benefit of one and all and travelled extensively throughout Indian subcontinent apart from visiting Sri Lanka, Makkah, Iraq, Iran, Afghanistan and other places. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਫॉर श्योर। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡੋਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਧਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮੀ, ਰਾਈਟ? ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਮੂਨ ਐਂਡ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਮੂਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਸ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁੱਧੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਕੈਲੰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਕੈਲੰਡਰਸ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਨ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਨ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਨ ਬੇਸਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੂਨ ਬੇਸਡ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ which one are you following। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਅਕਤੂਬਰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਲੂ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਮਵੇਅਰ ਇਟ ਕੇਮ ਅਪ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 15th ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ those are all to be those are very highly controversial topics about the there's still no one consensus on these things. So if we get into that, then it is quite another total No, you don't have to talk about the date and all, at least. matlab I'm just saying these are, actually that's why the month is not important to ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। Gullu is not feeling good, so
ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੁੱਤਾ, ਕੋਲਡ ਤੇ ਵੋਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਹਾਏ ਨੋ, ਹਾਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰਵਸਨੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੈਟ them be, you know। ਨਰਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ you'll see, will be fine, yeah। ਓਕੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਿਕਾਜ਼ stomach issue and ਬੱਚੇ are very asymptomatic about fever। 50-60% of the kids don't get fever at all, so ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਮੀ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਡੂ ਦ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। क्या बैठे आनंद ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਤੇਰੇ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮੇਘਾਵਲੀ, ਜਿਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀਰ ਕਰੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ मिर्गावली पन्नी जाए नदी। मिट्टी धुंध जगे चानन होआ, सतगुर नानक रटिया, गुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा सण तापण, साथ बाबा पैर, पूजा आसन तापण सोआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सिद्धासन सब जगत जी, नानक आदिमते जय होआ, सिद्धासन सब जगत देह नानक दिमते, मते मिट्टी धुंध जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटया। बाबा तारे ठीक से पढ़ो। घर घर नहीं, घर घर अंदर धर्मशाले हो, घर घर अंदर, घर घर अंदर, घर घर अंदर धर्मशाले होवे, कीर्तन सदा बसोआ, मिट्टी धुंध जग चानन होआ,
ਚੱਕ 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 ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਧਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਹਮ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਬਾਬਾ ਤਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦੇ ਜਾਗੇ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਵਟਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਕੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦੇ ਜਾਗੇ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ मतलब कि हंदियारा मिट गया ठीक है ना आप बोलते हैं ना मिट गया that means disappear ठीक है ना erased so ਉਹਨੂੰ आप बोलना मिट्टी आप मिट्टी नहीं बोलना ਉਹਨੂੰ मिट्टी ਧੁੰਦ जग नहीं बोलना ठीक है ਤੇ किस तरह बोलना है दसो मैंने मिट्टी 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 हाँ मिट्टी मम्मी ਨੂੰ छोटा करना है छोटा अद्धी साउंड मिट्टी टी ਨੂੰ लंबा करना है ठीक है मिट्टी मिट्टी हाँ मिट्टी हाँ मिट्टी नहीं पढ़ना मिट्टी लफ्ज अलग है मिट्टी होगी डस्ट ठीक है मिट्टी हाँ मिट्टी ना मिट्टी नहीं बोलना मिट्टी नहीं बोलना मिट्टी हाँ मिट्टी 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 ठीक है ना मिट्टी मिट्टी हाँ मिट्टी हाँ वेरी गुड हाँ लफ्ज याद रखना है बड़ा अच्छी तरह सब कई बारी गलत करते हैं रागी सिंह भी करते हैं इन्हों कहते मिट्टी धुंद जग चानन हो आप इतना पढ़ना ठीक है ना कि the fog disappeared and there was light in the world ठीक है मिट्टी धुंद जग चानन हुआ ठीक है ओके थैंक यू फतेह बहुत मेहरबानी मेरा बच्चा गुन्नू सिंह बच्चे टेक केयर आई नो हैप्पी तुसी देख लो ओनू हां फिर अगला बतावन जी अगला प्रोग्राम की है अडल्ट्स कोई शब्द पढ़ना चाहे नहीं तो व्याख्या जड़ी करते पे सी जपजी साहब दी ओ कर रहे कंटिन्यू के व्याख्या तुसी पढ़ना चाहते हो पम्मी अगलियां पढ़ लो पौड़ियां दो पढ़ना चाहते हो अर्थ आई डोंट नो केड़ी पढ़दे सीगे या मथावन सब तुसी पढ़दे हो तुसी ते नहीं पढ़े अजे तक के पढ़िया पंजीवी पढ़ी ते सियासी हाँ जी लेट मी सी अमूल गुण ता करना सी अमूल गुण अमूल व्यापार हाँ जी बहुता कर्म कीता सी ना क्योंकि वड्डियां है इको ही होनी तुहाडे कोल अमूल गुण ते अच्छा मैं करा चलो तुसी करने लगे मथावन साहब के मैं करा हाँ जी मैं करने लगा शुरू ठीक है करो पंजीवी पौड़ी किथे सियासी पौड़ी नंबर 5वीं
ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਖਪ ਟੁੱਟੇ ਵਿਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਖ ਨ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੇ ਸੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਨੇਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਣੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵੈਲ ਅੰਦਰ ਖੁਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੇਸਮਝ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਣੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ, ਫਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕੁੱਟਫਾਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦਾਤੇ। ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, Good many are his bounties, these cannot be recorded. He is the great giver and has not even an iota of avarice. The multitudes of warriors beg from the infinite Lord. Good many beyond reckoning ponder over him. Many pine away to extinction in wickedness. Some continually take gifts and deny them. Many foolish devourers continue devouring. Good many endure distress, hunger, and perpetual chastisement. Even these are thine gifts, O bestower. Liberation from bondage is effected by God's will. No one else has any say in it. If any fool dare intervene, he shall know how many lashes he receives on his face. The Lord himself knows everything and himself gives. Again, few are they who acknowledge God's gifts. He to whom the Lord grants praising and utilizing him, O Nanak, is the King of Kings. My understanding is that whatever we want and desire, we are in the Maya. You know, we the mortals, we have to survive for a living, whether we are seeking jobs, whether we are seeking education,
whether we are seeking children, whether we are seeking liberation from disease. We are attached to this world. Living in this world, we have to struggle for all these material things. What this tells us that that there are 5 things in all the Granths: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. These passions, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, these are the passions that we live by. And to satisfy these passions, we struggle ourselves. Sometimes we do things which are not following the truth. All these Granths tell us that we must follow the path of truth to live this life, so that we live a virtuous life. And sometimes we get distracted that we must follow a path which is untruth and achieve our goals. So in this 25th Pauri, what we are told is that whatever is said in the second Pauri of Japji Sahib, Hukmi hove akar, hukman kiha na jai, hukmi hove jiya, hukmi mile udyai, hukmi uttam neech lik dukh sukh paiya, ik na hukmi bakhsis, ik hukmi sada pawaiya, hukme andar sabko, bahar hukum na koi. Nanak hukum je buje ta hukme kahe na koi. In the second Pauri, I learned that whatever happens, happens with the will of God. And if we do bad deeds, that is the will of God. When we do bad deeds, we are deviating from the path of the truth, but even that is our destiny. So in Pauri number 25, what I learn is that there are millions upon millions of people. We all follow different paths to make a living. And if we trust, say, recently we had a quotation, Hukme andar that ek aas rakho man ma hai, sarab rog nanak chut jaye. That whatever we do, if we believe that God is always with us, sarab rog nanak mit jaye. mit jaye. Hanji. If we believe that God is around as a friend with us all the time, then we will not get discouraged to achieve whatever we want in life. So as long as we have faith, we will live a pious and successful life. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. बहुत मेहरबानी मथावन साहब. I will just add a few things to the Pauri ji. So परमात्मा दी बख्शिश दी गल है. So बहुता कर्म लिखिया ना जाए. वो केड़ा कर्म है? वो गुरु महाराज अखीरली पंक्ति सानू दस रहे ने कि जिसनू बख्शे सिफत सलाह. So पहली पंक्ति दा अखीरली पंक्ति नाल संबंध है, क्योंकि जेड़ा परमात्मा दा बख्शिश दा विषय है, नदर दा विषय है, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we always have a trace of expectation. No matter how big we become, we still have a trace of expectation ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਔਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਗਰੀਡ ਇਨ ਅਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਟ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ even if we have wished, even if I wish for something, that means in a way it's asking God that give me the strength to do that or give me the tools to do that, because we have wished for it. So ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ there is no other way to fulfill, because unless God grants us, he makes everything conducive to fulfill that desire. That's the only way it will happen, theek hai na? So in a way we are telling God, please align those energies in our life so we can execute and fulfill our desire. So ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, no matter what we become, how we achieve it, who appreciates us, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, I don't expect anything out of you, I don't expect anything from my husband, I don't expect anything from my, so that means ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜੀਵਨ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਹੀ they're fueling their mind, that's what it means. Khai means they're fueling their mind over and over for the same desires, they keep fueling them. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਚਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਚੋਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਬੰਦ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ getting caught in that web of desires and being liberated from that state of mind which is always desiring things, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਜੁਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਦਰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਿਜ ਪੱਤ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨਿਜ ਪੱਤ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਲਰ ਆਫ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, and so nobody else's desires are affecting his life and neither his own. So that ਨਿਰਲੇਪ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਥਾਵਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 26 ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮਾਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਮਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਓਕੇ, then we can leave। ਹਾਂ yeah 12 o'clock ਹੈ ਪਾਠ या 12:30? ਮਤਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 12 12:30 12 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ 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 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਤਾਵਨ ਜੀ will dial in 45 minutes, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਰਜੂ ਹਾਂਜੀ 12:30 ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 12:30 ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 12:30, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, 12:30 ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 12:30 ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।